ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಳ 2019 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾಟೀಲ್ ರವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ MLC ಆದಂಥ BM ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಳ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಳದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು, Y ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರು, SM ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು, ಪ್ಯಾಲವಿಯಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು, BM ಫಾರೂಕ್ ಅವರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು, BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯಾಲಿ ಮೇಳ 2019 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ಅಲ್ಹಾಜ್ Y ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. Honorable Minister for Home, Government of Karnataka, Dr. M.B. Patel, respected UT Khadar, Minister for Urban Development, Janab SM Rashid, President, Bari Chamber of Commerce and Industry, BM Farooq, MLC Karnataka, Mr. Bhaskar Moily, Mayor, Mangalore City Corporation, Mr. Ramanath Rai, former Minister, Mr. BA Moydin Bawa, former MLA Mangalore, Mr. Muhammad Masood, former MLC, all other esteemed dignitaries, friends from the media, ladies and gentlemen, warm greetings to each and every one of you. It's a great honor for me to be here today to inaugurate the exhibition and partake of the success of the BCCI
amidst a galaxy of eminent dignitaries and leaders. I am happy that my close friend M.B. Patil, Honorable Minister for Home, Government of Karnataka, has come all the way from Bangalore to inaugurate the Barry Mela 2019. As a multifaceted personality, an educationist, a seasoned politician, committed to social work and betterment of the society, and above all, a truly fine human being. He is indeed the right person to do this honorable task. It was 2 years back that the Barry Chamber of Commerce and Industry was inaugurated under the leadership of Haji S.M. Rashid. I was also among the chief guests at that event. To be very honest, I was very doubtful about the success of this venture at that point of time, as another Chamber of Commerce and Industry already existed in the city. My doubts have been proved wrong. In 2 years, BCI has grown, spreading its wing to cities like Chikmagalur, Hassan, and also reached as far as Dubai. Without any doubt, it has helped many entrepreneurs and professionals to network and expand the scope of their business. In the same way, it has helped a lot of NRIs to identify new and useful avenues for growth and development. I also understand that Kingdom of Saudi Arabia issues visa readily if recommended by BCCI. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜ್ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 100 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿದಂತಹ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟಾಪ್ 100 ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಹಾಜ್ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು 4 ಮಂದಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. BCCI ಬ್ಯಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ 2019. Congratulations, Dr. B. Ahmad Haji Mohiuddin, Dr. Professor M. Abdul Rahman, Janab K.S. Sheikh Karnire, Janab M. Ahmad. Hearty congratulations once again. M.B. Patil ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ BLDEA ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನಾಂಗದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು
ಸ್ನೇಹಪರವಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ನಿಂಗ ಎಲ್ಲ ರಹತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ 19-20 ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಜಿತ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತಡವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ರಿ, 9 ಇಲ್ಲ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದೇ ಹೊತ್ತು 9-10 ನಾನು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನಿಲ್ಲ. ಏನೇ ತಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಯಸಿ. ಈ BCCIನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಾದರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಮತ್ತು ಬಾವರು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೇರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುನಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಘಟನೆಗಳೇ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವದಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋದರರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಬಹುಶಃ ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇಂತಿಹಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ 3 ದಿವಸ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಬ್ಯಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೂ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅವರು ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ರೌಫ್ಪತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ, ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಸಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ, ಮಸಾಜ್ ಪಾಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದ ಪೇಪರ್ ತೆಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದಂಥ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ, ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಹುಶಃ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಇದಾದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬರೋದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೋಡುವಾಗ ಏನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಇವತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಂಟಲ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೇಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ PM ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೋಮುವಾದಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಈ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಕೆಲವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಕಥೆ. ಪುತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಆ ಉದರ್ಸಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊರ ಪುಲ್ಸಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಬಿಹಾರಿ UPಯಿಂದ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಂಚ ಬಚ್ಚ ಸಲಾಮತೆ ಬೈ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾವು ಒಂದು ಗೃಹಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ we are sitting on one of the deadliest hydrocarbons in this. We have got so many refineries, we have got so many chemical factories, over so many things sir. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್.
And Yunatandra Munde is one of the top officers from India. While I was speaking, Mangalore is the most dangerous city. We are sitting on the so many tons of hydrocarbons. Problem ಏನಂದರೆ we don't have proper firefighting. ಆ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತನಕ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಮಿತಿ ಇಂಥ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಈವನ್ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೈರ್ ಇದಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಟವರಲ್ಲಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನಾವೊಂದು ಬೇಕಂಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪನಿ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಸ್ಮ ಈ ಫೈರ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಬಡ್ಡಿ ಆದರೂ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಗಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಳೆದ ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಮಾಡಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ವೈಬ್ರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ ವೈಬ್ರಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಇವತ್ತು ವೈಬ್ರಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ 10 years ಟು ಕಮ್. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಗಲೇ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 20 ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. To the end of this world, I conclude and thank you once again for restoring this opportunity to be a part of this organization. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ PM ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ BCCI ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಮರ್ ಮಾಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸುವವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಂತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸುವವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಈಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನ, ಬಹುಶಃ ಬಂಡ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ, MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನೆತನ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಪೆರ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬ. ಆ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾನು 10-20 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಶಾಲೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಅದು ಬಂಡಶಾಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡಶಾಲೆ. ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತೇಳಿ ಬಂಡಶಾಲೆಯ ಯಜಮಾನ. ನಮಗೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರೋದು, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅಕೌಂಟ್. ಅವನೇ ಸಾಮಾನು ಕೊಡೋದು, ಅವನೇ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು. ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಸಂಧರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಸಂಧರು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಒಂದು ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಕಡಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತಿನಾಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ತರೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಳೆಗೊನೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ಗೊನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಡಿದು ಅವರೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಗೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ಬಂಟರು ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮದು ನಾವೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಮಾಜ. ಬಂಟರು ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಮಾಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಜ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಯಿಲ್ ರೈ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಈ ಬಲ್ಲ ಮಾಯಿಲ್ ರೈ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಹೆಸರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಚೂತರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚೂತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಜಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಂಟರನ್ನು ಅವರು ಚೂತರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಇದು ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾರೋ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಶೀದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಾಜಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಶೀರ್ ಇವರಿಂದ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good evening to all. ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ತನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಹುಟ್ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಫ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, MLC, ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಸರಿ MLA ಆಗಿ 3 ಸರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರಮಣಾಥರವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮೇಯರ್ ಆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೌಲ್ಯರವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮೈದೀನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ಶೇಖ್ ಕರ್ನೀರ್ ಅವರೇ, ಅಹಮದ್ ಹಾಕನವರೇ, ತುಂಬೆ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ. ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾರಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು 2016 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇದರ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 2018ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ UA ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಶೀರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿದಾಯತ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಾರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ರವರು, ಹಾಗೆ ಹಾಸನದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಜಾಕೀರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ BCCI ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಜಕರಿಯಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಹರೇನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಮನ್ಸೂರ್ನವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾದ್ನಿಂದ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 9:30 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ನಾವು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾದವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಎ ಡೇ ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವರದ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೆಂದರೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 10 ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು 5 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ, 3.5 ಲಕ್ಷ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನು 5 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯವರೇ ನಾವೇ ಒಳಗಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು. ಈ 2019ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುಂಟು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಬರುವ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುಂಟು. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ. ಈ ಸರಿ ನಾವು 10 ಜನರನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಬರುವ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು 20-30 ಜನರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂದುಂಟು. ಬಡ್ಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು ಸಹ ಬೇಡ, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಸನಪ್ಪ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜ್ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬನ್ನಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಸನಪ್ಪ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯವರು ಈ ಬಾರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ, ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು. Maimuna, 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 Nik bolengi pogana nindo belkille. Maimuna, 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 Nik bolengi pogana nindo belkille. Ni bolengi tadilo horiyalla nindo ninichitte yate. Maimuna, 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 Nik bolengi pogana nindo belkille. Ni bolengi tadilo horiyalla nindo ninichitte yate naaningale. Maimuna, Maimuna, Maimuna. Maimuna, Maimuna, Nik bolengi pogana nindo belkille. Ni bolengi tadilo horiyalla nindo ninichitte yate naaningale. Maimuna, Maimuna, Maimuna. Mara